जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? सरस। चलो आगळ वधीए। चेप्टर नंबर 12 परमाणु। पेपर स्टाइल प्रमाणे बोर्डना नमूनाना पेपर स्टाइल प्रमाणे आ पाठमांथी 4 मार्कनो दाखलो अथवा थियरी आवी शके। बरोबर। तो उदाहरणना अने स्वाध्यायना दाखला जो आ पाठने व्यवस्थित रीते सूत्र आवड़ता होय हाव हेला आ पाठना दाखला। बरोबर। तो शरूआत करीए आपणे बाळको उदाहरणना दाखलाथी जोता जाए पहेलेथी। बरोबर। चेप्टर नंबर 12 परमाणु। चलो बाळको आगळ वधी। 30% कोर्सना आधारे आपणे जोवा जईए तो पहेलो बीजो दाखलो आमांथी नीकળી गया है। उदाहरण नंबर 3 नी अंदर रकम ध्यानथी वांचो बधा। उदाहरण नंबर 3 डेटा जो बाळको शुं आपेलो छे। एक्जाम्पल नंबर 3 प्रायोगिक रीते आपणे एवुं जणावीए कि हाइड्रोजन परमाणु ने प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में छूटा पाड़वा माटे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूर पड़े। तो ई बराबर छूटा पाड़वा माटे एटले के माइनस आवशे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आटली कंईक ऊर्जा है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या मेळवो अने वेगनी गणतरी करो। कक्षीय त्रिज्या एटले आर अने वेग एटले आपणे वी मेळवो। आवो कंईक मारी पासे अने तमारी पासे प्रश्न है। तो बाळको आपणे आनी अंदर कक्षीय त्रिज्या अने वेग मेळवવો होय तो मारी पासे कंईक ऊर्जानुं सूत्र आ पाठनी अंदर आवुं हतुं याद आवे तो ई बराबर माइनस ke² अपॉन 2r। आ बधा सूत्र जोयेलुं होवुं जोईए। हवे आमांथी बाळको आर ने करी करता आर बराबर माइनस ke² अपॉन 2e आवुं कंईक आवशे। जोई लीए। फावे ने बधाने? हवे तमे जोई शको बाळको आर एमणो के नी किंमत आपणे खबर है 9 × 10⁹ ई नी किंमत है तमने ख्याल है 1.6 × 10⁻⁹ छेद में आ बे एमणो गुण્યા ई आपणे रकम में आपेलो है -13.6। पण मित्रों जो आ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तमारे जूल में जवुं पड़शे। तो 13.6 × 1.6 × 10⁻⁹ आवुं कंईक थशे। हवे जो माइनस माइनस केवा थई जाए प्लस। सादुं रूप आपशो एटले तमने जवाब आवी जशे अने पाछळ एकम बाळको तमारो मीटर आवशे। खास मगजमां राखजो दाखलो। सूत्र ई बराबर माइनस के एटले कूलम्बनो अचळांक 9 × 10⁻9। बराबर। अब आगळ वांचीए एटले आपणे वेगनी गणतरी करवानी कीधी। वेग तो तमने खबर होय तो एक आવું संबंधનું सूत्र हतुं याद आवे तो के बराबर माइनस ई। आ बधाए जोयेलुं होवुं जोईए। के बराबर माइनस ई। के एमणो माइनस एमणो ई बराबर आवुं कंईक आप्युं है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवुं कंईक छे। बराबर ने? तमने खबर है माइनस माइनस केवा थई जाए प्लस। के बराबर गति ऊर्जानुं सूत्र तमने आवड़तुं होय तो मित्रों आवुं है 1/2 बराबर। हालो बोलो जोई। माइनस माइनस प्लस एटले अहींया केटला आवशे 13.6 × 1.6 × 10⁻⁹ जूल में जवुं ज पड़शे। मित्रों मारे 20 मेळववो होय तो 20² ने करीश करता तो तमने ख्याल आवे बगड़ो जाए अहींया गुणाकार में तो 2 × 13.6 ×
10⁻19 છેદમાં તમને ખબર પડે દળ આવશે છેદમાં કેનું ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 બંને બાજુ બાળકો વર્ગમૂળ લઈ લે તો અહીંયા v બરાબર આ લબાચો બધો રૂટમાં જશે તો 2 ગુણ્યા 13.6 ગુણ્યા 10⁻19 છેદમાં બાળકો આવશે 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 મિત્રો આનું સાદું રૂપ આપજો એટલે તમારો પાછળ વેગનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જોઈ લ્યો આવડવો જ જોઈએ દાખલો વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ કરીને નાખવાનો હવે ઉદાહરણ નંબર 4 એ આ દાખલા ઉપર જ આધારિત છે એટલે આ દાખલો પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી બની શકે ઉદાહરણ નંબર 3 અને 4 બંને ભેગા પૂછાઈ શકે પરીક્ષામાં મગજમાં રાખજો ઉદાહરણ નંબર 4 ની અંદર બાળકો તમારે આવૃત્તિ મેળવવી છે બાકી ડેટા બધો અહીંયા હતો ની એની છે ઉદાહરણ નંબર 4 ની અંદર તમારે આવૃત્તિ મેળવવી છે એફ ની અમે ક્વેશ્ચન માર્ક બાકી રકમ જ છે તો કે સાહેબ આપણી પાસે એક આવું સૂત્ર છે ચાક ગતિવાળા પાઠમાં જોયેલું એ v બરાબર ઓમેગા આર આ બધાએ જોયેલું હોવું જોઈએ બરોબર ને સરસ v એમણમ બાળકો ઓમેગા એટલે 2πf થશે ઇન્ટુ બાળકો આર આવી જશે મારે મેળવી આવૃત્તિ તો f ને કરીશ કરતા તો v ના છેદમાં બાળકો અહીં આવશે 2π અને r આવું કંઈક આવશે વેગ જુઓ મિત્રો તમે મેળવેલો જ છે ત્રિજ્યા તમે મેળવેલી જ છે અને બગડ અને પાઈની કિંમતો આપણે આવડે જ છે તો બાળકો આવૃત્તિનો એકમ હર્ટ્ઝ આવશે જોઈ લ્યો શું આવશે હર્ટ્ઝ ચાલો ડન તો મારી અને તમારી દ્રષ્ટિએ ઉદાહરણ નંબર 3 અને 4 આ બંને ભેગા થઈને પરીક્ષામાં આ પાઠમાંથી 4 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછી શકે તો આવડવું જોઈએ બરોબર ને સરસ ચાલો આગળ વધી ઉદાહરણ નંબર 5 મિત્રો વિડીયો તમને સમજાતા હોય ટપ્પા પડતા હોય તો લાઈક આપજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો બાળકો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ગમતા હોય તો સમજાતું હોય તો ભલે સાહેબ કાંઈ વાંધો નહીં આગળ વધી ઉદાહરણ નંબર 5 પૃથ્વીની આસપાસ 10 કિલોગ્રામનો એક ઉપગ્રહ બાળકો દળ આપેલું એ 10 કિલોગ્રામ ઓકે સરસ આગળ વધી 10 કિલોગ્રામનો એક ઉપગ્રહ 8000 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા ધરાવતી ત્રિજ્યા આર 8000 કિલોમીટર બાળકો મીટરમાં જવું પડશે એટલે 10⁻³ અને પાછળ બાળકો મીટર આગળ દર 2 કલાકે સમયગાળો આપ્યો એ 2 કલાક કલાકમાંથી મારે સેકન્ડમાં જવું પડશે તો 1 કલાકમાં બાળકો 3600 સેકન્ડ તો 2 ગુણ્યા 2 કલાકે એટલે 2 ગુણ્યા કેટલા કરશે 3600 તો સમય ટી તમારો છે 7200 પાછળ સેકન્ડ ડન આગળ તો આપણો પ્રશ્ન એવો છે કક્ષાનો ક્વોન્ટમ નંબર શોધો મારે n મેળવવો છે n આપણા પાસે એક આવું સૂત્ર છે તમને બધાને ખ્યાલ છે કોણીય વેગમાન યાદ આવતું હોય તો L બરાબર nh/2π nh/2π n એટલે ક્વોન્ટમ નંબર એ h એટલે પ્લાન્કનો અચળાંક તમને ખબર છે કોણીય વેગમાનનું બાળકો આવું સૂત્ર હતું mvr બરાબર nh/2π બરોબર ને ચાલો આમાંથી n ને કરી લ્યો કરતા તો n બરાબર mvr ગુણ્યા 2π અને બાળકો છેદમાં વહી જાય h બધાની કિંમત મૂકી દો ને તમને બધાને ખ્યાલ છે ક્વોન્ટમ નંબરનો કાંઈ એકમ હોતો નથી સંખ્યાનો કાંઈ એકમ હોતો નથી ડન ત્યારબાદ બાળકો ઉદાહરણ નંબર 6 આ પાઠનું છેલ્લું ઉદાહરણ બધાનું ધ્યાન રકમમાં 4 માર્કનું 4 માર્ક બોલી એટલે મગજમાં બેસી જવું જોઈએ કે આવી શકે પરીક્ષામાં બરોબર ને જો બોર્ડનું નમૂનાનું પરિપત્રનું જે પેપર આપેલું એમાં પૂછેલો એ દાખલો આવડશે આપણે રીડબર્ગના સૂત્રનો ઉપયોગ કરો અને હાઇડ્રોજન વર્ણપટની લાયમન શ્રેણીની પ્રથમ 4 વર્ણપટ રેખાની તરંગ લંબાઈની ગણતરી કરો
હવે અહીંયા આ લોકોએ લાઇમન પૂછ્યું હોય એની જગ્યાએ પરીક્ષામાં બદલાવીને બામરે પૂછી શકે, પાસવાને પૂછી શકે. તો આપણે અત્યારે લાઇમનના આધારે ગણવું હોય તો મેઇન સૂત્ર આપણે લાઇમનનું આવડવું જોઈએ. તમને યાદ હોય તો લાઇમન માટેનું આવું મેઇન સૂત્ર હતું, યાદ કરો. લાઇમન શ્રેણી માટે યાદ આપો, 1/λ યાદ આવે તો બરાબર આર. મિત્રો આરને તમે રીડબર્ગનો અચળાંક કહેતા હતા. રીડબર્ગનો અચળાંક એની કિંમત તમને યાદ જ છે ને બધાને? કોમેન્ટમાં દર્શાવજો. ત્યાં હું અહીંયા સૂત્ર લખી રાખું, 1/λ બરાબર આર કૌંસમાં 1/1² માઇનસ 1/n². બધાએ આ સૂત્ર જોયેલું જ છે. લાઇમનમાં એકડો, બામરમાં અહીંયા બગડો આવે, પાસવનમાં અહીંયા તગડો આવે અને બ્રેકેટમાં મિત્રો અહીંયા ચોગડો આવે. હજી એક શ્રેણી એ ફંડ યાદ જ છે ને બધાને? આપણે આટલું આવડે એટલે ઘણું. હા, પેલું રીડબર્ગની કિંમત કંઈક સરસ. ચાલો, મોટા ભાગનાઓને આવડે જ છે. રીડબર્ગની સાહેબ કિંમત યાદ રાખાવજો, 1.097 ગુણ્યા 10⁷. મગજમાં રાખજો, નાનો એકમ યાદ રાખજો. મારે MCQ પૂછવો હોય તમને બોર્ડમાં 50 માર્કના MCQ આવે, એમાં આવો પ્રશ્ન પૂછી શકે, રીડબર્ગનો એકમ શું? યાદ રાખજો, રીડબર્ગ એ તરંગ લંબાઈના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં એટલે મીટરની -1 પારિમાણિક સૂત્રમાં રીડબર્ગમાં દળ 0, લંબાઈની -1 અને સમય 0. આવું જ પૂછી શકે, બરોબર? એટલે આવી નાની નાની વસ્તુ ખાસ મગજમાં રાખવી. ચાલો, આપણે લાઇમનની પ્રથમ 4 કીધી બાળકો. તો હવે આ સૂત્રમાં જ્યાં n બરાબર કેટલા લઈએ આપણે? 2. અહીં n બરાબર 2 મૂકાવો એટલે તમે આવું સૂત્ર મૂકશો, 1/λ બરાબર આર કૌંસમાં 1/1² માઇનસ 1/2². ચાલો, હાલો સાદુરૂપ અપાવજો. 1/λ આ આર સાદુરૂપ આપજો, 1/1² એટલે અહીં 1 માઇનસ અહીંયા આવશે બાળકો 4. તો 1/λ બરાબર આર. 4 × 4, 4માંથી 1 બાદ કરીએ એટલે 3/4 આવશે. વ્યસ્ત આને તરંગ સંખ્યા કહેવાય મિત્રો, તરંગ સંખ્યા. મારે તરંગ લંબાઈ જોઈએ તો 4 વહી જાય ઉપર ને છેદમાં બાળકો આવશે 3r. આર એટલે કિંમત આપણી પાસે, કિંમત મૂકજો, સાદુરૂપ આપજો, જવાબ તમારો આવશે મીટરમાં. અને એવું લાગે તો λ1 કહી દો, λ1. હાલો, હજી આવા નવા હજી તમારે ઘણું બધું કરવું પડશે, કેમ કે 4 માર્કનું હોય. હવે આપણે એવું છે, જ્યાં n બરાબર તમારે કેટલા લેવાના? 3. આ જ વસ્તુમાં n બરાબર 3 એટલે આ જ સૂત્ર પાછું, 1/λ1 બરાબર λ2 બરાબર આર 1/1² માઇનસ 1/ અહીંયા જ્યાં n હતા એની જગ્યાએ કેટલા લેવાના? 3. તો 3² જોઈ લ્યો, ફાવે ને? હવે આનું સાદુરૂપ આપજો બાળકો એટલે λ2 મળી જશે. જોઈ લેજો તમે, હું અહીંયા ગણતરી કરતો નથી, તમને આવડી જશે. હાલો, એક પૈતી, બીજી પૈતી, ત્રીજી. હવે જ્યાં n બરાબર 4 લેતા, n બરાબર 4, હાલો બોલો સૂત્ર, 1/λ3 બરાબર અહીંયા આર આ 1/1² માઇનસ 1/n નો, n એટલે કેટલા લેવાના? 4. તો અહીંયા બાળકો આવશે 4² સાદુરૂપ આપજો બાળકો એટલે λ3 મળી જાય ને પાછળ એકમ તમારો મીટર આવશે. જોઈ લેજો. ચાલો, 1 2 3 આપણે લાઇમનની પ્રથમ 4 કીધી, તો હજી એક કરવું પડશે. જ્યાં n બરાબર કેટલા લેતા? 5. ચાલો, 1/λ બરાબર આર કૌંસમાં 1/1² માઇનસ 1/5². વળી પાછી બધી કિંમત મૂકજો બાળકો અને તમારો જવાબ આવશે પાછળ મીટરમાં. જોઈ લ્યો બાળકો, 4 માર્કનો હાવ હેલો દાખલો. સાવ એટલે સાવ સેલો. આના દાખલો પરીક્ષામાં હું એમ પૂછું, 52ની પ્રથમ 4, તો તમારે અહીંયા ખાલી 1/2² આવે માઇનસ 1/n². 2² બોલ્યા તો અહીંયા n બરાબર કેટલા લેવાના? 3. અહીંયા 4, અહીંયા 5, અહીંયા 6. વાત પતી ગઈ.
આવડશે ને? પાકું? ઓકે, સરસ. ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો ને અહીંયા ઉદાહરણ પૂરા, ઉદાહરણના દાખલા અહીંયા પૂરા સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ચાલો આગળ જ વધશી આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલાની અંદર. ચેપ્ટર નંબર 12 સ્વાધ્યાયના દાખલા ઉદાહરણના જોઈ લીધા, બરોબર ને? ગણતા રહેજો હારોહાર. જે ચેપ્ટરનો વિડીયો મૂકવામાં આવે એ ચેપ્ટરના ગણતરી સાથે તે જ દિવસે બાળકો દાખલા થઈ જવા જોઈએ, ભૂલ્યા વગર, બરોબર? સારું. સ્વાધ્યાયનો પેલો બીજો દાખલો બાળકો નથી ગણવાનો, 30% કોર્સમાં નીકળી ગયો હે. સ્વાધ્યાયના ત્રીજા દાખલાની રકમ ધ્યાનથી જો. સ્વાધ્યાયનો ત્રીજો દાખલો, વર્ણપટ રેખાની પાસવન શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કઈ હશે? આ પાસવન શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ એ તો પહેલાં તો લખી પાસવન શ્રેણી માટે, પાસવન શ્રેણી માટે. તમને બધાને પાસવન શ્રેણી માટેનું બાળકો સૂત્ર આવડવું જોઈએ. 1/λ બરાબર r. હવે યાદ કરો, લાઇમન એટલે એકડો, બામર એટલે બગડો, પાસવન એટલે તગડો, એટલે અહીંયા 1/3 નો સ્ક્વેર આવશે, -1/n નો સ્ક્વેર. તમે વાંચો, પાસવનની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કીધી. હું એમ કહું પાસવનની મહત્તમ પ્રથમ કક્ષાની, તો અહીંયા 4 આવે. ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ એટલે તમારે અહીંયા આવું લેવું પડે, જ્યાં n બરાબર ઇન્ફાઇનેટ લેતા. ગમે એની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કે લાઇમનની હોય તોય ભલે, બામર હોય તોય ભલે, બ્રેકેટ હોય તોય ભલે, ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ એટલે n બરાબર ઇન્ફાઇનેટ. હવે તો કે 1/λ બાળકો આ રેમણા 1/3 નો સ્ક્વેર 9, અહીંયા -1/∞ નો સ્ક્વેર આવશે. હા ને? હવે આ તો 0 થઈ ગયું, તો શું વધ્યું? તો કે સાહેબ 1/λ બરાબર અહીંયા r છેદમાં 9. તો લેમડાને આ ઉપર લઈ જાય તો 9/r. r એટલે તમને યાદ છે 1.097 ગુણ્યા 10 કેટલી ઘાત +7 ઘાત. આવું તો આવડે બધાને? સાદુરૂપ બાળકો આપી દેજો, પાછળ એકમ તમારો મીટર આવશે, જોઈ લો. રેડી? સરસ. આગળ વધી. હજો સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો. ચોથા દાખલાની બાળકો રકમ ધ્યાનથી જોઈજો. એક પરમાણુમાં 2.3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલો તફાવત આપ્યો હોય ઉર્જાનો, તો ઉર્જાના તફાવતને ડેલ્ટા યુ વડે દર્શાવવું, અને 2.3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે એમાંથી પહેલાં તો જૂલમાં કન્વર્ટ કરી નાખી, તો ડેલ્ટા યુ, અથવા અહીંયા ઈ લખી તો કંઈ વાંધો નથી. ડેલ્ટા ઈ બરાબર 2.3 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻⁻19 ઘાત. બાળકો આનું સાદું રૂપ આપશો, તમારો જવાબ હવે જૂલમાં આવશે, જોઈ લ્યો. રેડી? આગળ. તો ઉત્સર્જાતા વિકિરણની આવૃત્તિ કેટલી? સિમ્પલ વસ્તુ છે, મારે આવૃત્તિ મેળવીએ એફ. તો તમને બધાને સૂત્ર આવડે જ છે, ડેલ્ટા ઈ બરાબર HF. ડેલ્ટા ઈ બરાબર HF. ડન. હવે બાળકો એફને કલવ કરતા, એફ બરાબર ડેલ્ટા ઈના છેદમાં H. હા તો પાડો યાર, ટપા પડે બધાને. હવે આનું સાદું રૂપ આપશો, ભાંગાકાર કરશો એટલે તમારો જવાબ પાછળ એકમમાં હર્ષમાં આવશે, જોઈ લ્યો. અહીંયા કોણીય આવૃત્તિ કે તો ઓમેગા બરાબર 2πf મૂકી દેવાનું. અહીંયા આવર્તકાળ શોધો એમ કે તો તમને ખબર, આવૃત્તિના વ્યસ્તને જ આવર્તકાળ કહેવાય. આવડવા જ જોઈ સૂત્ર, બરોબર? ત્યારબાદ આગળ વધી. હવે જો એક જ મિનિટો, આ બે દાખલા જોઈ લ્યો.
રકમ નહોતી આમાં મટીરિયલમાં સ્વાધ્યાયના 5મા દાખલાની, એટલે તમને ડિસ્ટર્બ કર્યા થોડીક વાર પૂરતા હો. હાલો જોઈ સ્વાધ્યાયના 5મા દાખલાની રકમ જો, બધાનું ધ્યાન રકમમાં નિરાતે જો. હાઇડ્રોજન પરમાણુની ધરા અવસ્થાની ઉર્જા એ -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, E બરાબર -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આટલી ધરા અવસ્થાની ઉર્જા છે. તો આપણો પ્રશ્ન એવો, ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. ગતિ ઉર્જાની અમે ક્વેશ્ચન માર્ક અને સ્થિતિ ઉર્જાની અમે ક્વેશ્ચન માર્ક, આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય. બસ દાખલાની અંદર ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા શોધો તો એક સંબંધ તમને યાદ કરાવ કે ગતિ ઉર્જા બરાબર -E થાય, તમને યાદ હોવું જોઈએ. મેં તમને આ સૂત્ર લખાવેલું હતું MCQમાં ખાસ ઉપયોગી. ગતિ ઉર્જાને કે વડે દર્શાવાય, આ માઇનસ E બરાબર કેટલા છે તો તમે જોઈ શકો -13.6 છે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. જો માઇનસ માઇનસ બાળકો કેવા થઈ ગયા પ્લસ, તો તમે જોઈ શકો અહીંયા આવું લખાય કે બરાબર 13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. બાળકો ગતિ ઉર્જા મને મળી ગઈ, ગતિ ઉર્જા કે બરાબર આન્સર આવી ગયો, જોઈ લો. ડન. હવે આપણે રકમની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા મેળવવાની કીધી, તો સ્થિતિ ઉર્જાના સંબંધનું એક સૂત્ર એ તમને યાદ હોય તો U બરાબર -2K. આ બધાએ જોયેલું હોવું જોઈએ, ના જોયું હોય તો યાદ રાખી લેજો. સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જા વચ્ચેના સંબંધનું સૂત્ર E બરાબર -2K. U અહીંયા માઇનસ એમણે 2 એમણે કેની જગ્યાએ શું જવાબ આવ્યો તો કે 13.6 અને બાળકો પાછળ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. 13.6 ગુણ્યા 2 કરો અને નિશાની આગળ તો માઇનસ જ છે, તો -27.2 અને પાછળ ભૂલ્યા વગર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. જોઈ લ્યો આ જવાબ આવી ગયો સ્થિતિ ઉર્જા અને બાળકો આ જવાબ આવી ગયો ગતિ ઉર્જા. અને તમને એક વસ્તુ યાદ કરાવ કે કુલ ઉર્જા હે ને આપણી પાસે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળાને જ કુલ ઉર્જા કહેવાય. બાળકો તમે આનો અને આનો સરવાળો કરો, આનો અને આનો, એટલે આટલો જ મળશે. જો -13.6 આપણે 11માં ભણી ગયા. ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો બાળકો હંમેશા અચળ હોય. આ વધતી હોય ને તો આ ઘટતી હોય, અને આ ઘટે ને ત્યારે આ વધતી હોય. આ મગજમાં રાખજો. આગળ વધે સ્વાધ્યાયનો 6થો દાખલો, બધાનું ધ્યાન રકમમાં. સ્વાધ્યાયના 6થા દાખલાની રકમ ધ્યાનથી જુઓ બોર્ડમાં ઉપર. પ્રારંભમાં ધરા અવસ્થામાં રહેલો એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ એની હાઇડ્રોજન પરમાણુ બાળકો ફોટોનનું શોષણ કરે. પેલા ક્યાં ધરા અવસ્થા એટલે તમને ખબર N બરાબર 1, અને એ ફોટોનું શોષણ કર્યું અને N બરાબર 4 સ્તર સુધી ઉત્તેજિત થઈને ગતિ કરે. એટલે કે ધરા અવસ્થામાંથી N બરાબર 4 ચોથા સ્તરમાં જઈએ. હવે આ લોકો N બરાબર 4 કી એની જગ્યાએ હું આવું બોલી શકું, સમજો ખાસ, તૃતીય ઉત્તેજિત અવસ્થા. N બરાબર 4 લખ્યું હોય ને અહીંયા તૃતીય ઉત્તેજિત અવસ્થા, એટલે તમને ખબર પડવી જોઈએ N બરાબર 4 જ થાય. આવું શું કામ? આપણે આગળ સ્વાધ્યાય દાખલા જોઈએ, એમાં એક આવો દાખલો આવે ત્યારે સમજાવું પાછું, બરાબર? તો ફોટોનની આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈ શોધો. મારે અહીંયા આવૃત્તિ મેળવીએ F અને તરંગ લંબાઈ, આવા બે પ્રશ્નો પૂછ્યા. તો એક તો વસ્તુ ફાઇનલ હે સાહેબ, આવૃત્તિ મળી જાય તરંગ લંબાઈ મળેલી છે, અથવા તરંગ લંબાઈ મળી જાય તો આવૃત્તિ મળેલી છે. કેમ કે C બરાબર F લેમ્બડા આપણી પાસે સૂત્ર છે જ. તો એક કામ કરીએ, પહેલાં ધરા અવસ્થાની ચર્ચા કરીએ આપણે. અહીંયા ધ્યાન આપજો. ધરા અવસ્થામાં ઉર્જા, ધરા અવસ્થામાં ઉર્જા, તમને યાદ હે સૂત્ર? આપણે ઉર્જાનું સૂત્ર આવું કંઈક બધાએ જોયેલું છે. E બરાબર -13.6 છેદમાં બાળકો N², યાદ આવે ને? ધરા અવસ્થા માટે તમને ખબર જ છે N બરાબર કેટલા લેતા? 1. હાલો 1 અહીંયા મૂકી દો એટલે આ પહેલી ઉર્જા મળી ગઈ, એને કહી દઉં E1 બરાબર -13.6 છેદમાં બાળકો 1² એટલે E1 બરાબર -13.6 અને બાળકો પાછળ આવશે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, આ ભૂલતા નહીં. હવે આવી જ રીતે ચોથા સ્તરમાં જઈએ, N બરાબર 4 સ્તરમાં ઉર્જા,
ચાલો ચોથા સ્તરમાં ઉર્જા કેટલી લખાવો આ જ સૂત્ર E1ની જગ્યાએ શું આવશે E4 બરાબર -13.6 અહીંયા કેમ આપણે 1નો સ્ક્વેર કર્યો એમ બાળકો અહીંયા કેટલાનો સ્ક્વેર આવશે 4નો સ્ક્વેર જોતા રહેજો નિરાતે ચાલો આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે તમારો જવાબ કંઈક આવશે માઇનસમાં જ આવશે અને એની પાછળ બાળકો એકમ તો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટેજ આવશે આ તફાવત લઈ લ્યો ઉર્જાનો તફાવત શું કરશે તો કે E બરાબર અથવા ડેલ્ટા E બરાબર E4 માઇનસ E1 આ પ્રારંભિક કે આ અંતિમમાંથી પ્રારંભિક ઉર્જા બાદ હવે અહીંયા જવાબ આવ્યો અને એક જવાબ તમારો અહીંયા આવ્યો આ એટલે તમને ખ્યાલ આવે સાદુરૂપ આપશો તમારો જવાબ અહીંયા કંઈક આવશે ને એની પાછળ એકમ ભૂલતા નહીં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટેજ આવશે મારે જૂલમાં જવું છે શું કામ તમે જોઈ શકો આવૃત્તિ મેળવી એટલે આ જવાબ આવે ને ગુણ્યા આટલા કરજો બાળકો 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ચાલો સોરી જૂલ હવે તમારો જવાબ જૂલમાં આવી ગયો મિત્રો આ જૂલમાં જોઈ લો હવે મારે મેળવી આવૃત્તિ તો તમને સૂત્ર આવડે ડેલ્ટા E બરાબર HF ચાલો એફને કલીઓ કરતા F બરાબર ડેલ્ટા Eના છેદમાં H હવે તમને ખબર H એટલે પ્લાન્કનો અચળાંક કે 6.625 ગુણ્યા 10⁻34 ઉર્જા બાળકો તમને અહીંયા મળેલી છે અહીંયા તમે કિંમત મૂકશો એટલે તમારો જવાબ હર્ટ્ઝમાં આવી ગયો આવૃત્તિ કમ્પ્લીટ હવે તરંગ લંબાઈ મેળવી છે ને તો એ સૂત્ર તમને આવડે C બરાબર F લેમ્ડા ચાલો લેમ્ડાને કલીઓ કરતા તો C ના છેદમાં F વાત પતી ગઈ C ખબર હે આવૃત્તિ અહીંયા મળેલી C એટલે 3 ગુણ્યા 10⁸ ચાલો કિંમત મૂકી દેજો અને પાછળ એકમ આવી ગયો મીટર પતી ગયો દાખલો જોઈ લ્યો નિરાત બાળકો દાખલો મહત્વનો સમજવા જેવો ધરા અવસ્થાની ઉર્જા તૃતીય ઉત્તેજિત અવસ્થા યાને બોલાય એની ઉર્જા બેનો તફાવત લ્યો એટલે કુલ ઉર્જા મળે પછી તમને સૂત્ર આવડે આ બંને ડન ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો બોર્ડમાં નહીં સમાય સૂત્ર મૂકવાના એ જોઈ લઈ સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો એક કામ કરો 7મો રહેવા દઈ હમણાં આપણે ગણી જગ્યા થોડીક થાય ને બોર્ડમાં એટલે સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો ગણાવી દો ધ્યાનથી જોઈ લ્યો 10મો દાખલો બધા ગણાવું જ છું વળી રાહ ન જોતા સાહેબે કેમ કાઢ નાખ્યો ગણાવું છું હમણાં 10માની અંદર બાળકો જો વેગ આપ્યો v બરાબર 3 ગુણ્યા 10⁴ અને પાછળ બાળકો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આ વેગ આટલો આગળ બાળકો ત્રીજી આપી એ 1.5 ગુણ્યા 10⁻11 1.5 ગુણ્યા 10⁻11 અને પાછળ એકમ મીટર પૃથ્વીનું દળ અહીંયા આપેલું છે m બરાબર ના આપે તોય તમને આવડવું જોઈએ 6 ગુણ્યા 10⁻24 કિલોગ્રામ આટલું કંઈક દળ તો ક્વોન્ટમ નંબર શોધવાનો એ બાળકો ઉદાહરણમાં એક આવો દાખલો આપણે ગણેલો છે હમણાં જ આપણે આવડે જ છે સૂત્ર mvr બરાબર nh/2π આ સૂત્ર ફાવે ને બધાને ચાલો આમાંથી n ને બાળકો કરાવી લ્યો કરતા n બરાબર mvr ગુણ્યા 2π અને છેદમાં બાળકો h ચાલો બધાની કિંમત બાળકો મૂકી દો એટલે તમારો જવાબ હાજર પાછળ એકમ કાંઈ આવશે નહીં કેમ કે સંખ્યાનો કાંઈ એકમ હોતો નથી જોઈ લો આ સ્વાધ્યાય કેટલામ દાખલો 10 ફાવે ને બધાને હજે કે ગણ નાખીએ એટલે અહીંયા 3 દાખલા થોડાક આપણે કેટલામો 7મો બાકી રહેશે અને 9મો એ બે દાખલા થોડાક મોટા છે 4-4 માર્કના 8મો અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે સ્વાધ્યાયના 8મા દાખલાની રકમ વાંચજો બાળકો સ્વાધ્યાયનો 8મો દાખલો જો હાઇડ્રોજન પરમાણુની સૌથી અંદરની કક્ષાની કક્ષીય ત્રિજ્યા આપણે આપેલી અંદરની આપેલી r બરાબર 5.3 ગુણ્યા 10⁻11 મીટર આટલી ત્રિજ્યા કંઈક આપેલી છે આપણે
તો n બરાબર 2 અને n બરાબર 3 માટેની કક્ષીય ત્રિજ્યા કેટલી? તો સિમ્પલ વસ્તુ એ, આ પહેલાની કક્ષીય ત્રિજ્યા એટલે r1 કહી દો, મારે r2 મેળવવી છે બીજાની કક્ષીય ત્રિજ્યા, અને ત્રીજાની મેળવવી એ r3. આવો કંઈક મારી પાસે પ્રશ્ન છે, બરોબર ને? તો હવે તમને બધાને આવડે કક્ષીય ત્રિજ્યાનું સૂત્ર આવડે, r બરાબર n² h² એપ્સિલોન 0 અપોન પાઈ m z² આ બધા સૂત્ર જોયેલું. બાળકો પ્લાન્કની કિંમત તમને ખબર હે, એપ્સિલોન 0 ની કિંમત એ ખબર હે 8.85 ગુણ્યા 10⁻12, પાઈ એટલે 3.14, એમ એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 ગુણ્યા 10⁻31, અને ઝેડ એટલે બાળકો આ પાઠમાં આપણે હાઇડ્રોજનની ચર્ચા કરી એટલે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 1, ઈ એટલે કેટલા? તો કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. બાળકો આ બધાની કિંમત મૂકો ને એટલે તમને આટલો જવાબ આવશે, 5.3 ગુણ્યા 10⁻11. એ રકમમાં તમને આપેલો. પણ આના આધારે હું આવું કહી શકું, જો આને r1 કહેતો હોય તો આવું લખાય, r1 ચલે છે n². જોઈ લો, આવું લખાય, કેમ કે બાકીની બધી કિંમતો ફિક્સ જ છે. આ બધી r1 ચલે છે n². મારો કહેવાનો મતલબ હું આ રીતે દર્શાવી શકું, મગજ હાલતું હોય તો નિરાતે જોઈજો, આવું લખાય r2 બરાબર n² ગુણ્યા r1. તમને એમણે ખબર પડી જાવી જોઈએ. ખાલી બાળકો ક્વોન્ટમ નંબર બદલાઈએ જોઈ લો, બાકી બધુંનું અચળ જ છે. એટલે r1 ની અહીંયા ત્રિજ્યા મૂકી દો, n એટલે n બરાબર કેટલા લેશો? 2. 2² કેટલો થશે? 4. r ચલે છે n². તો અહીંયા r3 મેળવવી હોય મારે તો અહીંયા શું આવશે બાળકો? n નો શું આવશે? સ્ક્વેર. અને અહીંયા કેટલા આવશે? r1. તો મને કહો જો n બરાબર હવે કેટલા લેવાના? 3. 3² કેટલો થશે? 9. તો ખાસ મગજમાં રાખજો, અહીંયા મગજમાં બેઠું બધાને. r2 બરાબર શું થાય? 2² ગુણ્યા r1. તો r2 અહીંયા 2² કેટલો? 4. ત્રિજ્યા r1 કેટલી છે? તો કે 5.3 ગુણ્યા 10⁻11. સાદું રૂપ આપશો એટલે r2 તમારું કમ્પ્લીટ. r3 માં શું આવશે? તો કે સાહેબ 3² ગુણ્યા r1. ચાલો 3² બાળકો 9. r1 એટલે કેટલા હતા? તો કે 5.3 ગુણ્યા 10⁻11. ચાલો કિંમત મૂકશો બાળકો, જવાબ હાજર મીટરમાં. લગભગ આમાં કોઈને કાંઈ વાંધો ન હોવો જોઈએ, ફાવશે ને બધાને? ચાલો હવે સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો અને સ્વાધ્યાય 9મો દાખલો, આ બે દાખલા ગણાવો. એ પહેલાંનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, બરાબર? ચાલો બાળકો 4 માર્કનો દાખલો જોઈએ, સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો, બરાબર? પરીક્ષામાં આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહી 4 માર્કના દાખલા. સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો 4 માર્કમાં બાળકો પૂછાઈ શકે, અને સ્વાધ્યાયનો 9મો હમણાં ગણાવો, એ પણ 4 માર્કનો, બરાબર? તો 4 માર્કના આ પાઠમાંથી બોર્ડની નવી પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે છે તો વ્યવસ્થિત રીતે દાખલો થઈ જવો જોઈએ, આવડવો જ જોઈએ. જો શું કહે, એ અને બી આવા બે ડેટા આપ્યા છે. બોહર મોડેલનો ઉપયોગ કરો, n બરાબર 1, n બરાબર 2 અને n બરાબર 3 માટે ઇલેક્ટ્રોનના ઝડપની ગણતરી કરો. ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ. તો બાળકો v બરાબર ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપનું સૂત્ર તમને પહેલાં આવડવું જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ યાદ કરો. v બરાબર આપણે આની અંદર જો ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના અગાઉ દાખલા જોયેલા. હવે અહીંયા ઝડપવાળું એક અગાઉ આપણે ઉદાહરણમાં દાખલો જોયેલો હોય, તમને યાદ આવતો હોય તો. એ થિયરીના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આવું લખી શકીએ, ke² ગુણ્યા 2π છેદમાં nh. આ મગજમાં રાખજો બાળકો સૂત્ર. કે એટલે કુલમનો અચળાંક, અહીંયા 1/4πε0 મુકાય. તમને જે રીતે વેગનું સૂત્ર આવડે એ રીતે યાદ રાખી શકો.
મારે આ દાખલાની અંદર ઈ મને ખબર હે, પ્લાન્કની કિંમત ખબર હે. હવે મારે n બરાબર અહીંયા 1 મૂકવાનો છે. n બરાબર 1. તો વેગ મળશે મને પહેલાનો v1. તમને ખ્યાલ હે k બરાબર કેટલા લેશો? 9 ગુણ્યા 10 ની 9 ઘાત. ઈ કેટલા લેશો? તો કે 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 ઘાત. નો તો કે સાહેબ સ્ક્વેર ગુણ્યા 2 ગુણ્યા પાઈ એટલે 3.14. જોતા રહેજો. ચાલો n બરાબર કેટલા લેવાના? 1. અને પ્લાન્કની કિંમત તમને આવડે 6.625 ગુણ્યા 10 ની -34 ઘાત. બાળકો અહીંયા તમારો v1 નો જવાબ આવી ગયો અને પાછળ એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ચાલો પહેલાનો વેગ કમ્પ્લીટ. બીજાનો વેગ મેળવવો હોય તો આમ તમે કરી શકો. n બરાબર અહીંયા 2 લેવાના, બાકી બધું હતું એમણે. હવે બીજાનો વેગ આપણે આ રીતે મેળવી શકીએ. તમને સમજાતું હોય તો v2 બરાબર, તમને સમજાતું હોય તો આવું લખાય બાળકો, v1 ના છેદમાં n2. જોઈ લો ખાલી અહીંયા n બદલાય, જ્યાં n2 બરાબર કેટલા લેવાના? 2. n2 બરાબર 2. v1 નો જવાબ આવે, v1 નો તમારો જવાબ કંઈક આવેલો છે, એને ભાંગ્યા તમારે 2 કરવાના. ખાલી આ જવાબ અહીંયા મૂકી દો, એને ભાંગ્યા 2. ને v2 નો જવાબ અહીં બાળકો હાજર, પાછળ એકમ તમે લખશો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જોઈ લો ફાવે ને બધાને? ત્રીજાનો વેગ 3, કેમ કે રકમમાં કીધું n બરાબર 1, n બરાબર 2 અને n બરાબર 3 માટે. તો અહીંયા આવું લખાય બાળકો, v3 બરાબર v1 ના છેદમાં n3. જોઈ લ્યો જ્યાં n3 બરાબર કેટલા લેવાના? 3. સાવ સહેલું મિત્રો. v3 હમણાં v1 તમારો જવાબ ઉપર ઓલરેડી આવેલો જ છે ને n3 બરાબર 3 મૂકી દો. ચાલો બાળકો કિંમત મૂકી દેજો તો બસ એકમ લખી નાખો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ તમારો એ પતી ગયો. ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ પહેલાની, બીજાની અને ત્રીજાની. રેડી? આગળ વધી. હવે આપણે આમાં કક્ષીય આવર્તકાળ 3 કક્ષાનો મેળવવાનો કીધો હોય. કક્ષીય આવર્તકાળ વાંચો રકમમાં શું કીધું છે? આ દરેક સ્તર માટે કક્ષીય આવર્તકાળ શોધો. દરેક સ્તર માટે. તો પહેલાં તો કક્ષીય આવર્તકાળનું તમને સૂત્ર આવડવું જોઈએ. કક્ષીય આવર્તકાળ તો યાદ કરો. આવર્તકાળને બાળકો ટી વડે દર્શાવાય. આવું કંઈ કે 4 ε0 નો સ્ક્વેર n નો ઘન h નો ઘન છેદમાં યાદ આવે m z સ્ક્વેર અને e ની બાળકો 4 ઘાત. આ મગજમાં રહેવું જોઈએ સૂત્ર. એક સૂત્ર e અને બીજું સૂત્ર આ. દાખલા માટે આ 2 સૂત્ર મગજમાં હોય એટલે 4 માર્ક રોકડા જોઈ. હવે આમાં બાળકો ε0 ની કિંમત ખબર હે, h ખબર હે, m ખબર હે, પરમાણુ ક્રમાંક z ખબર હે, e ની કિંમત આપણે ખબર હે, બધો ડેટા આપણી પાસે છે. તો આપણે શું કરવાનું? તો કે બધો ડેટા સાહેબ અહીંયા મૂકી દો. અહીંયા આવું લખવાનું, જ્યાં n બરાબર 1 લેતા, જ્યાં n બરાબર 1 લેતા, n બરાબર 1 લઈ લ્યો આમાં. તો હવે આની અંદર અહીંયા n બરાબર 1 મૂકો, 1 નો ઘન તો 1 જ થશે. તો બસ બાળકો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે આવર્તકાળના સ્વરૂપે. પાછળ એકમ આવશે તમારો સેકન્ડ. જોઈ t1 મળી ગઈ. અમારે બીજાનું આવર્તકાળ મેળવવું હોય તો આને અહીંયા જેમ આપણે કર્યું એવી જ રીતે અહીંયા આવું કરી શકી. t2 બરાબર મગજ રાખજો અહીંયા n2 નો ઘન ઇન્ટુ t1. જોઈ લ્યો n2 બરાબર કેટલા લેવાના? તો કે n2 બરાબર 2 લેવાના છે. તો t2 અહીંયા બાળકો 2 નો ઘન કરી નાખવાનો ઇન્ટુ t1. t1 એટલે ઓલરેડી એકવાર તમે જવાબ લઈ લીધો જ છે. તો બસ વાત પતી ગઈ. 2 નો ઘન કેટલો થશે? તો કે સાહેબ 8. તો 8 ગુણ્યા t1 કરી નાખો તો બસ t2 નો જવાબ હાજર. પાછળ એકમ બોલો બાળકો, સેકન્ડ. સેકન્ડ. આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? ડન. ત્રીજું છેલ્લું, t3 બરાબર n3 નો ઘન ઇન્ટુ t1. હવે n3 બરાબર કેટલા લેતા? તો કે રકમમાં કીધું એ પ્રમાણે 3. t3 અહીંયા 3 નો ઘન કરવાનો ઇન્ટુ t1. 3 નો ઘન બાળકો કેટલો થશે? 27.
27 ગુણ્યા T1 ઓલરેડી ઉપરથી મળેલા છે. બસ બાળકો સાદું રૂપ આપો, પાછળ એકમ આવશે સેકન્ડ. પતી ગયું. જોઈ લો. આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? પાકું ને? આવડશે ને બાળકો? આ 4 માર્કનો મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો. આ પાઠમાંથી 4 માર્કનું એને પૂછવું હોય તો એમાંનો આ દાખલો હોઈ શકે. તો તમે જોઈ શકો એક આ સૂત્ર અને એક આ સૂત્ર, 2 સૂત્ર તમને આવડે એટલે 4 માર્ક રોકડા. ડન? સારું બાળકો, છેલ્લો દાખલો જોઈ લઈએ આપણે. સ્વાધ્યાયનો 9મો દાખલો. સ્વાધ્યાયનો 9મો દાખલો, છેલ્લો દાખલો. રકમમાં ધ્યાન આપજો. ઓરડાના તાપમાને 12.5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની ઇલેક્ટ્રોન કિરણાવલી વાયુરૂપ હાઇડ્રોજન ઉપર મારો ચલાવવા માટે વપરાય તો તરંગ લંબાઈઓની કઈ શ્રેણીઓ ઉત્સર્જિત થશે? બાળકો મોસ્ટ આઈએમપી આ દાખલો 4 માર્કનો છે. મગજમાં રાખજો, આ 4 માર્કનો દાખલો. અત્યારે ગણો એ 4 માર્કનો દાખલો. તો આપણે આમાં રકમમાં કીધું એ પ્રમાણે લખી કે ઓરડાના તાપમાને 12.5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની ઉર્જા હાઇડ્રોજન પરમાણુને આપતા તો તમને ખ્યાલ આવે હાઇડ્રોજન પરમાણુ ઓરડાના તાપમાને એટલે કે ધરાવસ્થામાં ઉર્જા કેટલી હોય તો કે બાળકો -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આટલી તમે ઉર્જા આપી એટલે પ્લસ 12.5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો અહીંયા ઉર્જા E બરાબર સાદું રૂપ આપશો બાળકો એટલે અહીંયા આવો જવાબ આવશે -1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આટલી ઉર્જા હશે. તમારી પાસે ઉર્જા માટેનું બાળકો આવું સૂત્ર છે કંઈક E બરાબર -13.6 છેદમાં બાળકો n². ચાલો E બરાબર અહીંયા મૂકી દો. એક કામ કરી n² ને કરતા કરી લઉં તો n² બરાબર -13.6 છેદમાં વહી ગયો બાળકો E અહીંયા તમને મળેલો જ છે તો કે n² બરાબર -13.6 અને E બરાબર -1.1. બાળકો માઇનસ પ્લસ n² બરાબર કંઈક જવાબ આવશે. એનું તમારે કાઢી લેવાનું રૂટ એટલે n બરાબર તમારો જવાબ આવશે અહીંયા 3.51. આવો કંઈક જવાબ આવશે. રૂટ કાઢશો ને એટલે તો આ n બરાબર 3.51 નિયર અબાઉટ અહીંયા મારે 3 લખો હોય તો લખાય. n બરાબર 3 ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે આપણે હાલી. n બરાબર 3 એનો મતલબ એવો 3 કક્ષા મળશે. કઈ? તો હવે અહીંયા થિયરી માટે ખાસ MCQ માટે અહીંયા આ દોરવું એ ખાસ સમજજો કે નીચેનું જે સ્તર હોય ને બાળકો એને ધરા અવસ્થા કહેવાય. તમને બધાને ખબર ધરા અવસ્થામાં ઉર્જા કેટલી હોય તો કે સાહેબ -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આટલી હોય. પછી એની ઉપરનું જે સ્તર હોય એને n બરાબર 2 સ્તર કહેવાય. એની ઉપરનું એક સ્તર એને n બરાબર 3 કહેવાય. અહીંયા 3 સ્તર તમને જોવા મળશે. હવે n બરાબર 2 હે, અહીંયા 2 લખો જો n બરાબર 2 તો 2² કેટલો થાય 4. -13.6 ભાગ્યા 4 કરો એટલે તમારો જવાબ અહીંયા આવો આવશે -3.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. n બરાબર બાળકો અહીંયા 3 મૂકો જોઈએ 3² આવશે 9. એનો ભાગાકાર કરશો એટલે અહીંયા તમારો જવાબ આવશે -1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. મિત્રો આ ઉર્જા દર્શાવે અને આ એની અવસ્થા દર્શાવે. તો અહીંયા 3 સ્તર તમને જોવા મળ્યા. રકમ જ એકવાર સમજજો કે તરંગ લંબાઈઓની કઈ શ્રેણીઓ ઉત્સર્જિત થાય આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. હવે સમજવા જેવું છે મિત્રો. જો પેલા આટલું મગજમાં રાખો, દાખલો આવડવો જ જોઈએ કે ધરા અવસ્થામાં આટલી ઉર્જા હતી ને બહારથી તમે આટલી ઉર્જા આપી તો અત્યારે તમારી પાસે આટલી ઉર્જા છે. મારી પાસે આવું સૂત્ર છે તો મને ક્વોન્ટમ નંબર n બરાબર 3 એનો મતલબ એવો 3 કક્ષા મળે આવી. પણ કઈ કઈ શ્રેણી ઉત્સર્જિત થાય એ આપણે શોધવું. તો તમે આવો વિચાર કરી શકો કે કઈ ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 3 માંથી 1 માં આવી શકે
પેલી એક આ અવસ્થા, કા ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 3 માંથી 2 માં આવી શકે, આ બીજી અવસ્થા, અને કા ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 2 માંથી 1 માં આવી શકે. જોઈ લ્યો. હવે આના સિવાય એકઈ અવસ્થા નથી. જોઈ લ્યો, ચેક કરી લ્યો. હવે જે બોલું એ બાળકો ખાસ મગજમાં રાખજો. n બરાબર 3 માંથી 1 માં આવે એનો મતલબ એવો, n બરાબર 3 માંથી 1 માં આવે એનો મતલબ એવો, ઇલેક્ટ્રોન અત્યારે કે ફોટોન આવ્યો કઈ અવસ્થામાં, તો કે n બરાબર 1. n બરાબર 1 ને લાઇમન શ્રેણી કહેવાય. કેવી શ્રેણી? લાઇમન. સમજો, આવું લાઇમનનું સૂત્ર એ 1/λ બરાબર r 1/1² માઇનસ 1/n², આવું કંઈક. જ્યાં n બરાબર તમે અહીંયા 2, 3, 4 આવી તમે સંખ્યા લખો. આને લાઇમનની h આલ્ફા રેખા કહેવાય. મગજમાં રાખજો. આને લાઇમનની h બીટા રેખા કહેવાય. બીટા તરંગ લંબાઈ n બરાબર 3. તો મને કયો તમે 3 માંથી આમાં 1 માં આવે તો આવ્યો કેમાં, તો કે લાઇમનમાં. તો લાઇમનની કઈ શ્રેણી ઉત્સર્જિત થાય? h બીટા. તો પેલી તમને આવડી ગઈ. તો પેલી તરંગ લંબાઈ આપણે આ રીતે લખીએ અહીંયા. હવે એ દર્શાવવી પહેલાં આનો પહેલાં સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો, એટલે અહીંયા જ દર્શાવ. આગળ દાખલો વધારીએ આપણે. ફટાફટ સ્વાધ્યાય 7માનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ચાલો, રેડી? ઓકે. જો આ દાખલો ખાસ મહત્વનો હોય મિત્રો, મગજમાં ઉતારજો. હેલો જ છે પણ મોટો થોડો સમજવા જેવો છે ને. હાલો, તો પેલી અહીંયા આવે આપણે દાખલો આગળ વધારીએ તો અહીંયા હું આવું દર્શાવું. n બરાબર 3 માંથી n બરાબર 3 માંથી n બરાબર 1 માં લાઇમનની, જોઈજો જ્યાં આવે એ શ્રેણીનું નામ લખવાનું. લાઇમનની h કઈ આવશે? બીટા. h બીટા તરંગ લંબાઈ ઉત્સર્જિત થશે. ચાલો, આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? હવે આપણે તરંગ લંબાઈનું બધાને અહીંયા આવે જોઈજો. કયું સૂત્ર આવશે? મગજમાં રાખજો. ડેલ્ટા E બરાબર hc/λ. આ સૂત્ર. મારે તરંગ લંબાઈ શોધવી, લેમડાને કરીશ કરતા, તો લેમડા બરાબર hc/ડેલ્ટા E. ચાલો જોતા રહેજો. લેમડા એમણમ, h એમણમ, c એમણમ. ડેલ્ટા E ની જગ્યાએ મિત્રો જો 3 માંથી 1 માં આવે તો અંતિમ અવસ્થા, ના કેવી અવસ્થા એ પ્રારંભિક. તો તમને અહીંયા આવું લખાવશો E1 - E3. હવે બાળકો લેમડા એમણમ, પ્લાન્કની કિંમત તમને આવડે 6.625 ગુણ્યા 10⁻34. સીની કિંમત તમને આવડે 3 ગુણ્યા 10⁸. જોતા રહેજો, સમજો. E1 ની ઉર્જા એટલે આ બાળકો કેટલી એ, તો કે સાહેબ -13.6. નિશાની કેવી, તો કે સાહેબ માઇનસ. E3 ની ઉર્જા કેટલી હતી, તો કે -1.1. આટલી કંઈક હતી. પણ જો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આવે પણ જૂલમાં જવું પડશે, એટલે ગુણ્યા આટલા બાળકો કરી નાખજો ભૂલ્યા વગર. 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. આ કેમ કર્યા મગજમાં બેસવું જોઈએ. હવે આ માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ ગયા? પ્લસ. માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ ગયા? પ્લસ. તો લેમડા બરાબર આ ઉપરની કિંમત એમણમ 6.625 ગુણ્યા 10⁻34, 3 ગુણ્યા 10⁸. ચાલો છેદમાં -13.6, નિશાની બાળકો પ્લસ 1.1 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. સમજો, અહીંયા નિશાની માઇનસ છે પણ તમને બધાને ખબર છે તરંગ લંબાઈ અંતર ક્યારેય ઋણ ન હોય. એટલે ખાસ મગજમાં રાખજો, આ ઋણ નિશાની ધ્યાનમાં નથી લેવાની. અને સાદું રૂપ આપશો એટલે બાળકો તમારો જવાબ મીટરમાં આવશે, ચેક કરી લેજો. સમજાણું? યસ ઓર નો? ઓકે. ચાલો, એકનું કામ પત્યું. હવે બેનું હું ટૂંકમાં જ દર્શાવીશ, તમારે લખવાનું હોય વ્યવસ્થિત રીતે. જોઈજો. હવે કેમાં આવે તો કે n બરાબર 3 માંથી 1નું કામ પત્યું. હવે n બરાબર 2 માંથી n બરાબર 1 માં. n બરાબર
2માંથી n બરાબર 1માં હાલો મને કોમેન્ટમાં દર્શાવજો કઈ શ્રેણી ઉત્સર્જિત થાય આવડે કેમાં આવ્યો તો કે સાહેબ 2માંથી 1માં આવ્યો 1 એટલે કઈ શ્રેણી તો કે લાઇમન તો આની જેમ જ લાઇમનની કઈ આવશે તો કે 2માંથી આવે ને સાહેબ 2 એટલે કઈ આવશે H આલ્ફા લાઇમનની H આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ઉત્સર્જિત થશે ટપા પડે ને મિત્રો ચાલો આની જેમ જ સૂત્ર પાછું આ જ ડેલ્ટા E બરાબર HC અપોન લેમડા ચાલો લેમડાને કરતા કરો લેમડા બરાબર HC હવે અહીંયા ડાયરેક્ટ હું લખું E1 માઇનસ E2 આવશે E1 માઇનસ E2 જોઈ લ્યો ઋણ નિશાની આવે જ નહીં ત્યાં અથવા તમે આવું કરી શકો E3 માઇનસ E1 એટલે માઇનસ આવશે જ નહીં ચેક કરજો સમજાણું ને એટલે જવાબ આપણો પ્લસમાં આવે અને પાછળ તરંગ લંબાઈનો એકમ શું આવશે મીટર છેલ્લી વાત જો આ બેનું કામ પતી ગયું આ કઈ શ્રેણી આવી આ કઈ આવી તો કે લાઇમનની કઈ આવી H બીટા આ કઈ આવી તો કે લાઇમનની H આલ્ફા ચાલો આનો વારો લ્યો જોઈ તો કે તગડામાંથી બગડામાં આવે તો બગડો એટલે કઈ શ્રેણી થાય બાળકો બામા તો તમે આવું લખાવશો n બરાબર 3માંથી n બરાબર 2માં હાલો બોલો બામરની સમજાઈ જવું જોઈએ હવે H આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ઉત્સર્જિત થશે આ મગજમાં બેસી જવું જોઈએ બાળકો ચાલો સૂત્ર બોલી જાઓ ડેલ્ટા E બરાબર HC અપોન લેમડા ચાલો લેમડા બરાબર HC અપોન ડેલ્ટા E ડન ને લેમડા એમણમ HC એમણમ અહીંયા શું આવશે તો કે આમાંથી આમાં આવ્યા એટલે તમને સમજાતું હોય તો આવું આવશે E2 માઇનસ E3 ચાલો આનું સાદું રૂપ આપજો ને બાળકો પાછળ એકમ શું આવશે મીટર મિત્રો આ 4 માર્કનો દાખલો એ વ્યવસ્થિત રીતે આવડવો જોઈએ નિરાતે સમજજો હેલો જ દાખલો એ આમાં કાંઈ નવીન નથી આવતું પણ આ જે મેં વસ્તુ સમજાવીને MCQ માટે ખાસ ઉપયોગી સમજાણું તો આ વસ્તુ જે કીધી ને લાઇમનની હું એમ કહું સમજજો આવડે તો વિચારો લાઇમનની ત્રીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા તો તમને બધાને ખબર પડવી જોઈએ કઈ શ્રેણી આવે ત્રીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા એટલે n બરાબર કેટલા લેવાના આવશે તો તમને ખબર પડવી જોઈએ ને આ 1/1² માઇનસ 1/n². આ પ્રથમ ઉત્તેજિત અવસ્થા, આ બીજી અને આ ત્રીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા, એટલે n બરાબર કેટલા લેવાના? 4. n બરાબર 4. યાદ કરો, મેં હમણાં સ્વાધ્યાય દાખલામાં એક કીધું હતું, આપણે સ્વાધ્યાય દાખલો ગણ્યો એમાં મેં કીધું ને n બરાબર 4 લખ્યું ને આવું બોલાય, n બરાબર 4 લખ્યું અહીં આવું બોલાય, ત્રીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા. કેમ કે પહેલી અવસ્થા તો ધરાવ અવસ્થા है, n બરાબર 2 ને કહેવાય પ્રથમ ઉત્તેજિત, n બરાબર 3 ને કહેવાય બીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા, n બરાબર 3 ને કહેવાય, n બરાબર 4 ને કહેવાય ત્રીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા. ખાસ યાદ રાખજો, સમજવા જેવું એ MCQ માટે બધી રીતે ઉપયોગી. બરાબર? સારું બાળકો, અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 12 પૂરું. વ્યવસ્થિત રીતે આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. જો વિડીયો તમને સમજાણો હોય, મગજમાં બેઠું હોય તો લાઈક ઉપર બટન દબાવજો. બરાબર? આવતા લેક્ચરની અંદર નવા પાઠથી પાછું આપણે શરૂઆત કરશી. ત્યાં સુધી બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, હેવ એ નાઇસ ડે ને ટેક